पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा जिसमह अमृत ज्ञान है मानक भगत विराग गुरु ग्रंथ साहिब ओदत बंदो कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंज विकार तिन संतन का बंदना सिर चरणन पर धार तीर्थंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए पतित पावन भगत वशल कृपा निधान रहमतां दे सागर मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे पावन और पवित्र स्थान दे उपर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे चरण परस रहे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी सतगुरां दी अपार कृपा बख्शिश रहमत दा सदका लड़ीवार गुरपति आस्तियां कथा विचारां दियां विचारां चल रहीआं ने आओ जो आउण वाला गुर इतिहास है उन्हां दी विचार पाउण तो पहला विचारां करन तो पहला गुरदेव सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जियां द्वारा बख्शिश की गई फतेह दोहराइए आइए आज्ञा रल मिल के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस समय धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी पहली उदासी दे उपर सुल्तानपुर लोधी तो चल के एमना वादू की धरती दे उपर गए ने जा करके एक तरखाड़ सिख है भाई लालो उसनू जाके दर्शन बख्शे ने भाई लालो बड़े मन करके शरीर करके सतगुरां की सेवा करता है सतगुरां नूं उत्थे रहिंदिआं जदों 3 दिन बतीत होए ने भाई लालो दे घर ते भाई लालो ने सतगुरां दी सेवा करके बहुतियां खुशियां प्राप्त कीतियां ने साहिब श्री गुरु नानक देव जियां ने भाई मरदाने नूं पुछना कीता है कि भाई मरदाना जी हुण किसे होर इलाके वल चलीए क्योंकि जो साडा कारज है अपनियां सिखां नूं सिद्धे रास्ते पाउणा है भटकदी हुई दुनिया नूं तपदी हुई दुनिया नूं शांत करना है तुसीं दसना करो कि हुण किस रास्ते चलीए। भाई मरदाना जी कहन लगे महाराज आप जी जानी जान हो दिलों दियां जानन वाले हो आप जिस रास्ते तुरोगे मैं तो आप जियां दे पिछे पिछे आवांगा। ते भाई लालो ने दोनों हाथ जोड़ करके बेनती की है महाराज मेरे कोलों की गुनाह होया है जो मेरे घर तो आप जी चले हो मेरी की भुल है। धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे भाई लालो तेरी कोई गलती नहीं तेरा कोई गुनाह नहीं दरअसल असीं देशां विदेशां नूं घूमण आए हाँ वेखण आए हाँ ते हुण साडे मन की इच्छा है कि एमनाबाद तो अगे भी जाया जाए। कोल खड़ा भाई मरदाना हाथ जोड़ के कहन लगा महाराज आप जी ठीक कहते हो आपां नूं इत्थों चले जाना चाहिए है क्योंकि एमनाबाद के लोग साडे नाल ईरखा करन लगे ने
ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਕਰਾਹੀਏ ਦਾ ਡੂਮ ਹੈ, ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੱਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਵਿਚਰੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਬੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਕੂੜ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕਣਾ ਕਰਦੇ। ਅਜੇ ਰੁਕਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਆਵਾਂ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਆਵਾਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਟਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ
ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ 39ਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰੂਜ ਕੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਚਰਨ ਧੂੜ ਹੈ, ਰਾਜ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲ ਕਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਕੈਂਦ ਰੂਪ ਕਰ। ਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜੋ ਹਾਥੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਥਾ ਕਥਦਾਈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਥਾ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜੋ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਢਿੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੋ ਪਈ ਇਹ ਬਿਦ ਨਗਰ ਏਮਨਾ ਬਾਦੂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੇਤ ਲਾਲੋ ਅਹਲਾਦੂ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਹੈ ਬਾਸੁਰ ਜਪੇ ਬਤੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 15 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੇਵ ਚਰਨ ਕਮਲ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਏ ਦਿਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੋ ਪਠਾਨ ਤਹਾਂ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਨਿਕਟ ਸਭਾ ਜਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਮਾਜਾ। ਉਹਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਥੋ ਖੱਤਰੀ ਏਕੂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਬਵੇਕੂ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਬੁੱਧੋ ਪਾਸ ਤਹਿ ਕੇ ਬਹੁ ਦਰਬਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਮਨਾਬਾਦੂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਲਮਲ ਸੋ ਸੰਚਿਓ ਸਰਬਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕੂੜ ਦੀ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਸੋ ਜਸ ਆਪਣੋ ਨਰਮਾਹੀ। ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਸ ਫਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਨੋ ਪਰਮਾਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਖੱਤਰੀ ਬੈਠ ਸੂਦਰਚਾਰੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਨੇ, ਸੂਦ ਨੇ, ਵੈਸ ਨੇ, ਭਾਵ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਊਚ ਅਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਪਈ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਤ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਸਿਧਾਏ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰਫ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਹਿ ਅਮੰਤ ਨ ਕਰਹੁ ਤੇ ਆਹਾਰਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਸ ਅਮੰਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਂਤੂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਨਿਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਤਾਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਤਿਜ ਭਾਗੋ ਖੱਤਰੀ ਜੋ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਬਾਰਨ ਨੌਤੇ ਸਭ ਕੋ। ਉਹਨੇ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਦਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤਨਕੀਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਭਾਵ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਜ ਜਾਹੇ ਨਰ ਸਭ ਤਹਿ ਸਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਛਕਣਗੇ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਹਮ ਕਿਨਕੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਾਤ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਰਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਗੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਸੁਨਨ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਪਸੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਬਿਖਸਿਓ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੁਰਾਹੀ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਨੇ। ਬਾਤਨ ਬਨ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਰਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਈ ਛੋਰੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਜਗ ਮਾਹੀ। ਤੂੰ ਲੋਕ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਇਆ ਏ। ਭਇਓ ਨਾਮ ਏਓ ਤੋਹੇ ਕੁਰਾਹੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਮਹਿ ਜੇ ਨਹਿ ਆਵਹੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮਾਲਕ ਕ੍ਰੋਧ ਹਿਰਦੇ ਉਪਜਾਵਹੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਤੇ ਦੇ ਨਿਕਸਾਈ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਭਾਗੋ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਏਮਨਾ ਬਾਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਰਤਾਂਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿਜ ਤਬ ਗਬਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਨ ਕਰੀ ਖਿਮਾ ਕੇ ਭਵਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਖਿਮਾ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤਿਨ ਅਦਕ ਬਨਾਵਾ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਸਦਨ ਅਲਾਵਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਊਚ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਕਰਖਾਨ ਆਹਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕਰ ਜੋ ਸਵਾਰਾ। ਤੇ ਜੋ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਬਹੁ ਸੁਜਾਸ ਬਖਾਨਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕਰਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਤਾਕੋ ਅਤਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਲਕ
ਭਾਗੋ ਬੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠੇ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਪਰਪੰਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ ਵਡ ਅੱਗ ਕਰ ਮਾਇਆ ਸੱਚੀ। ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਭੰਡਾਰੇ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨੈਣ ਬਿਤਾਏ ਉਦਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਆਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਤ ਮਾਇਆ ਨਿਧਾਨ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਤਪਨ ਆਇਓ ਤਿਜ ਤਹ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੁੱਤੀ ਭਾਗੋ ਨਿਕਟ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਟੁ ਤੇ ਸੋ ਅਸਵਾ ਆਗੇ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਈਰਖਾ ਕੂੜ ਵਰਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਸੋ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੋਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਨਾ ਤੁਮਰੇ ਆਇਓ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੇਖ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਤੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੱਤਰੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਾਇਓ। ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਦੇ ਅਦਕ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਕਿਓ ਅਮਾਰ ਨ ਤੁਮ ਕਰ ਖਾਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਆਪ ਤਰਨ ਆਨਤ ਕਾਹੂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤਦੀ ਰੀਤ ਪਗ ਤਤ ਕਰਾਹੂ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਾਹੀਆ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਕੇ ਕਰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਕਰਹੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਾ ਇਹਾਂ ਨ ਉਰ ਮਹਿ ਡਰਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰਾ ਰੱਲੇ ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਭਾਗੋ ਮਨ ਤੇ ਬੂਝਹੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਇਓ ਅਮੰਤ ਕੇ ਨਾਹੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਤ ਯਕੀਨ ਤਕੀਦ ਮੈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਹਾਂਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚ ਪਰਾਹੇ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਣਤ ਮਲਕ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਆਇਓ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਮਨੋ ਸਿੰਘ ਪਰ ਮਸਕ ਰਸਾਇਓ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੱਛਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮੱਛਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੋ ਮੱਛਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਾਪ ਦੇ ਤੇ ਆਨ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੋ। ਦੇਖ ਲਹਿ ਤਨ ਕੀ ਮਨਸਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਤਕ ਜੋਰ ਐਂਠ ਸੋ ਕਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਵਾ ਖਾਨ ਨਾ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਤੇ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਹਰਕਤ ਪੂਰਨ ਗਵਨਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਹਾਂ ਲਾਲੋ ਕੋ ਭਵਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਉੱਚੋ ਬਚਪਰਾਹੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਾਲੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਇਹਾਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਾਲੋ ਵੈਸੇ ਹੈ ਅੰਤਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਕੌਣ ਤੇ ਕਹੋ ਨਿਰੰਤਰ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਕਹਿਤੇ ਜ ਪਠਬਹੁ ਬਹਿਰ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਦਾ ਤੁਮ ਕਹਿਤੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਜ ਦੇਖੋ ਸੁਨਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਚੱਲੇ ਤੁਰਨ ਮਨ ਬਲਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਪੰਡਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤ ਮਾਨਵ ਕੋ ਅਬਰ ਬਿਠਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮਲਕ ਸੰਗ ਕਿਆ ਹਮਰੋ ਕਾਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਮਲਕ ਹੋ ਜਾਣਤ ਨਾਹੀ। ਕੌਣ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਾਬ ਨਾ ਬਲੋਕਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਲੈਨ ਦੇਨ ਕੋ ਕਾਜ ਨ ਕੋ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜੂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉ ਆਇਸ ਕਰ ਭੇਜ ਸੋ। ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹਟ ਦੂਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿਜਕੀਨੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੇਵ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਹਿਮਤ ਹੀਨੀ। ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਮਲਕ ਜੋ ਆਇਸ ਤੋਰੀ। ਆ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਦਿਨ ਆਨਤ ਦੀਨ ਬਖੋਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਜਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਕਹੈ ਨ ਜਾਣੋ ਮਲਕ ਤੇ ਮੈਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਹੈ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੋ ਢੀਠ ਨਿਸ਼ਠਰ ਬਚਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੜਾ ਢੀਠਤਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਮਕੋ ਕਹੇ ਬਨਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਓ ਇਹ ਥਾਂ ਆਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਮੋ ਅਵੇ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਤਬ ਭੋਜਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਨਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਵਹਿ ਘਰ ਸੂਦਰ ਜੋ ਮੰਦਾ। ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ
ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਜਾਤ ਨ ਲੱਜਾ ਕਰਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਤੀ ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੀਤ ਉਲਤੇ ਪਰ ਹਰਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਗੇ ਪਾਵਕ ਰੋਸ ਬਹੁਤੀ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣੋ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਚਨ ਕਰਹਿਤ ਜਨ ਦੀਨ ਅਪੂਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਘਿਓ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਨ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਵੇਖ ਕਰ ਮਲਕ ਲਾਵੈ ਬਾਲ ਸੂਹਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਬਹਿ ਬੁਲਾਏ ਜਿਨ ਆਵੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਵੋ। 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਹੋ, 1 ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਵੋ, ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਨਰ ਜਾਵੋ ਗਹਿ ਆ ਨੀਜੈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। ਨਿਜ ਕੇ ਸੰਗ ਬਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਜੈ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੋਹਰਾ ਲੇਕਰ ਪਾਂਚ ਕ ਮਣਜ ਕੋਨਾ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਤਬ ਗਇਓ ਰਸਾਏ ਤੇ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਤੇ ਕੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੈ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਮਲਕ ਰੋਸ ਤੁਝ ਪਰ ਬਹੁ ਕੀਨੋ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਲਪੋ ਸੰਗ ਕਲ ਬਿਦ ਮਨ ਚੀਨੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਨਾਕਰ ਤੁਮਕੋ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਵਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਰ ਨਰ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਤੇ ਲਗਾਵਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਵੇਖਣੇ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਬਿਕਸੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨ ਬਚ ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਸੰਗ ਜਹ ਭਾਗੋ ਬੈਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਮੰਦਨ ਕੋ ਲੱਜਤ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਰਬ ਕਰਤ ਤਹ ਉਰਕੋ ਹਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਵਨੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਲੋ ਚਲਿਓ ਸੁਸੰਕ ਪਿਛਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਜ ਅਰ ਮਨੁਜ ਜਾਹੇ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਡਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਅਭਾਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਗ ਨਹਿ ਲਾਗਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਅਭਾਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਾੜਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਚੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਡਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਸਕੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵਾਂਗੂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਰਨ ਪੂਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਖ ਮਾਣੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਹਰਿ ਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਸੋ ਭਾਵਏ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਏ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੀਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨਹੁ ਸੰਤ ਹੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰਹੁ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਭ ਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਗਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ,